Okay. Good morning, students. Okay, already in the previous from the previous two classes, we are in polar plots. Okay, this is the last class. Just I want to review the. I'll repeat the class once again. Just what are the points? Okay, which are related to the polar plots. So okay, the polar plots. When we go to the polar plot is a sinusoidal transfer function. Okay, where we are combining the magnitude and the phase angle as a polar coordinate, and we are drawing the polar plot and a defined graph, a special graph, polar graph, and where omega, the frequency is varying from 0 to infinity. So basically what we are going to do is we are considering the open loop transfer function. From the open loop transfer function, we are considering S is equal to j omega, then it is converted into sinusoidal transfer function. From the sinusoidal transfer function, we are finding the magnitude function and phase. The overall magnitude of the system and also overall phase response. With respect to the frequency varying from 0 to infinity. So we know that one g of s, from the g of s is equal to j omega. Therefore, modulus of g of j omega is the magnitude and the phase. Okay, angle of g of j omega. We are calculating in terms of tan inverse. Suppose the rectangular variation is there, a plus jb. Then you are writing tan inverse b by a according to the factor in the numerator or maybe denominator. So sometimes other name is the Nyquist plot antared, because this is the basic plot such that you can understand the Nyquist graph. Okay. Polar plots is the basic one for understanding the Nyquist. Bode plot is somewhat different, because here we are finding the entire magnitude. For suppose if we given a plus j into b, then you are finding the root over a square plus b square as the magnitude, and the tan inverse of b by a as the phase. So according to the value, suppose if it is in terms of omega, then you are varying the omega, and you are directly drawing the a magnitude value in the direction of phase. So this is an advancement to Bode plot. We'll see in the next class what is the Bode. Okay. So so we are simply what we are doing is simple. It is the frequency. We are in frequency domain response. I want to find out the frequency response. That response is divided into magnitude response and phase response. But we are combining these two. So we are not individually drawing. Suppose if you go to the Bode plots, you are individually draw the magnitude different, phase is different. In the magnitude also, you will divide the individual factors related to zeros and poles. But here you are combining entire magnitude with the phase. That means, for example, if you see the actual graph of the polar, this will be look like a entire graph, the polar special graph. It starts from a basic circle to the large circle. So many circles are there in the graph. So he will give you certain scale, a small scale, for example, 0.05, the radius of a basic circle, or maybe 0.04, or maybe 0.1. Okay, that is the radius of a basic circle. From the circle, first circle onwards, the second circle is multiplied by the first value, 0.1 into 2.
Then the second circle radius is 0.2. Suppose if you go to the third circle, you have to multiply the first value into 3, 0.1 into 3. Then you will collect 0.3 is the radius for the third circle. Suppose if you go to the 10th circle, then the whatever the scale is given, whatever third scale 0.05 అన్నాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బేసిక్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి రేడియస్ 0.05. Therefore 0.05 into 10, I got 0.5. That means on the 10th circle, entire perimeter value is 0.5. Suppose the total polar plot is like this. So circle, circle, circle is not enough. Why? Because we are considering the polar coordinate. ఒకసారి మీరు రూట్ లోకస్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, రియల్ వాల్యూస్ అన్ని మీరు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నారు, ఇమాజినరీ వాల్యూస్ అన్ని వై యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నారు. వేర్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ద this one, the coordinate, real plus j into imaginary. But now polar coordinate, magnitude or maybe radius in the direction of phase. So suppose if I want for example, if you see this one, suppose the basic circle radius has given 0.1 units, 0.1 units. Suppose if I want 0.05. Basic circle radius is given 0.05. Suppose if I want 0.1 magnitude, then I have to multiply with 2. That means the second, whatever the second circle, entire the circle value is point, wherever the point you put up on the circle, the value is 0.1. But on the entire circle, the same value, the same magnitude is follows, but on what particular point I have to, ఏ పాయింట్ దగ్గర నేను పుటప్ చేయాలి గ్రాఫ్ అంటే దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద యాంగిల్ ఫేస్. దట్స్ వై పోలార్ కోఆర్డినేట్, magnitude in the direction of phase. Suppose it is given like this, 0.1 in the direction of -45 degrees. Then I have to pick up suppose the basic circle radius is 0.1. It is itself 0.1. Then entire on the circle, the value is 0.1. But a circle మీద నేను ఎక్కడ పాయింట్స్ పుటప్ చేయాలి అంటే I have to see in which direction the -45 degrees will come. సో ఏ డైరెక్షన్లో నాకు -45 degrees వస్తుందో చూడండి, ఇక్కడ మార్క్ చేశాను ఇక్కడ నేను. సో మొత్తం సర్కిల్ అంతా ఒకటే వాల్యూ 0.1 ఎంటైర్ సర్కిల్. బట్ ఆ సర్కిల్ మీద నేను ఎక్కడ పాయింట్ పుటప్ చేస్తానంటే యాంగిల్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో చూసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద 4th quadrant-లో నాకు -45 degrees వస్తుంది, కాబట్టి ఆ డైరెక్షన్లోనే నేను ఆ పాయింట్ పుటప్ చేస్తాను. ఓకే, రిపీట్. సో పోలార్ గ్రాఫ్ ఈజ్ సమ్వాట్ డిఫరెంట్ దాన్ ద నార్మల్ గ్రాఫ్. సో ఎలా ఇస్తాడు మనకి గ్రాఫ్ ఎప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం ఇంకా స్మాల్ సర్కిల్ దగ్గర నుంచి లార్జ్ సర్కిల్ వరకు మొత్తం గ్రాఫ్ అంతా ఇలాగే ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు పుటప్ ఏ పాయింట్. ఒక పాయింట్ మీరు పోలార్ ప్లాట్లో పుటప్ చేస్తున్నారు అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫేజ్. ఫేజ్ ఈజ్ సో మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఏ ఫేజ్ డైరెక్షన్లో మనం పుటప్ చేయాలి పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ 2 వేరియేషన్స్. వన్ ఈజ్ clockwise direction, anti-clockwise direction. Clockwise direction లోనేమో 0, -90 degrees, -180 degrees, -270, and then it comes back to 0. In the anti-clockwise, 0, +90 degrees, +180 degrees, +270 degrees, and 360 degrees. So you whatever the graph you are considering, S domain లో ఉన్నాం మనం, Laplace. ఆ ఎస్ డొమైన్లో మీరు ఏ గ్రాఫ్ అయితే తీసుకుంటున్నారో దాన్ని 4 quadrants డివైడ్ చేసేసారు. డివైడ్ చేసుకుని క్లాక్ వైజ్లో ఒక రకమైన ఫేజ్ తీసుకుంటున్నారు, యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఇంకో రకమైన ఫేజ్, ఆపోజిట్ ఫేజ్ తీసుకుంటున్నారు. సో ఫేజ్ అనేది ఖచ్చితంగా డిఫైన్ చేయబడుతుంది. బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మనం తీసుకునే ఆ బేసిక్ సర్కిల్ రేడియస్ బట్టి ఉంటుంది. ఒకసారి వాడు ఇవ్వడు, సపోజ్ వాడు స్కేల్ వాడు ఇవ్వడు, నువ్వు చూసుకుంటావు, నువ్వు ఫిక్స్ చేసుకుంటావు ఆ స్కేల్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా వాల్యూస్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ 0.1 దగ్గర నుంచి ఏదో 2 వరకు పడ్డాయి అనుకోండి. ఎక్కువ సర్కిల్స్ అయిపోతుంది. 0.05 కానీ 0.005 కానీ తీసుకున్నారంటే సో మెనీ సర్కిల్స్, ప్రతిదాన్ని నేను టెస్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. కాబట్టి క్విక్గా ఏం చేస్తాను, 0.1 ఈజ్ ద బేసిక్ రేడియస్. సో సెకండ్ అది 0.2, థర్డ్ సర్కిల్ రేడియస్ 0.3, ఫోర్త్ సర్కిల్ రేడియస్ 0.4. లేకపోతే క్విక్గా నేను వాడు ఇవ్వకపోతే, బట్ ఖచ్చితంగా 0.05 ఈజ్ ద బేసిక్ సర్కిల్ రేడియస్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ 1, సపోజ్ క్వశ్చన్ చూడండి, if I want to put up a point on the one circle, unity circle, అంటే 1 అనే సర్కిల్ని పట్టుకోవాలి అంటే ముందు బేసిక్ సర్కిల్ రేడియస్ తెలియాలి. అంటే 0.05 ఇచ్చాడు,
అంటే ఎన్ని సర్కిల్స్కి వెళ్ళాలి నేను అంటే అట్లీస్ట్ 20th సర్కిల్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఖచ్చితంగా నువ్వు ఆ సర్కిల్ మీదే అదే డైరెక్షన్ ఆ యాంగిల్లోనే ఆ పాయింట్ పుటప్ చేయాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ పుటప్ చేస్తే పోతుంది. సో 20th circle is the unit circle. Why? Because of the scale. 0.05 units is the basic radius. కాబట్టి 20 మల్టిప్లై చేస్తే నాకు 0.1 వస్తుంది, యూనిటీ సర్కిల్ వస్తుంది. అంటే ఆ 20th సర్కిల్ మీద మొత్తం పెరిమీటర్ ఆ సర్కిల్ అంతా 1. ఎంటైర్ సర్కిల్ ఈజ్ వాల్యూ 1. బట్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఏ డైరెక్షన్లో అడుగుతున్నాడు వాడు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ +or- 180 degreesలో అడిగాడు అనుకోండి, ఆ డైరెక్షన్లో ఆ సర్కిల్ మీద పాయింట్ పుటప్ చేస్తాడు. సో దెన్ జస్ట్ లైక్ నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్, మీరు ఎలా అయితే ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసారో, ఫ్రీక్వెన్సీని వేరీ చేసుకుంటూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, అట్లాగే ఫ్రీక్వెన్సీని వేరీ చేసుకుంటూ ఫేజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. సో రెండింటిని ఖచ్చితమైన ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఒక పోలార్ కోఆర్డినేట్ని జాయిన్ చేస్తారు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫేజ్. ఆ పాయింట్ దగ్గర పాయింట్స్ పుటప్ చేస్తారు. యూ విల్ కంబైన్ ద గ్రాఫ్, ఫ్రీ కర్వ్ అనమాట, ఫ్రీగా గ్రాఫ్ని కంబైన్ చేసేసుకుంటారు. సో what is the procedure? It's a normal procedure. First of all, we have to consider open loop transfer function g of s. Then find out the sinusoidal transfer function. Actually చిన్న ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. Why you are substituting s is equal to j omega? టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది, చిన్న ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. Why are you substituting s is equal to j omega and you are saying sinusoidal transfer function? అది అవసరం ఉంటే పాసిబిలిటీ ఉంటే చూద్దాం, లేదంటే ప్రెసెంట్ కేసు మా దగ్గర టైం లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్. సో యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ s is equal to j omega. You are substituting s is equal to j omega. Then it is g of j omega. So sinusoidal transfer. Once you got sinusoidal transfer function, you just find out the magnitude and the phase. I'll repeat. You are finding the overall magnitude and you are finding the overall phase. ఒకేసారి మొత్తం ఒకేసారి ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తున్నారు. ఆ ఫంక్షన్లో ఒమేగాని 0 దగ్గర నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు వేరీ చేస్తుంది. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ హౌ మెనీ వాల్యూస్ యూ కెన్ వేరీ. సో అది చాలా ప్రాబ్లం. అంటే అన్ని వాల్యూస్ని మనం వేరీ చేయం, ఎందుకంటే టైం సరిపోతుంది. అందులో 0 to ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి బేసిక్ ఏం చేస్తామంటే 0 దగ్గర తీసుకుంటాం, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర తీసుకుంటాం. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ ఏదైనా ఛాన్స్ ఉండి ఏదైనా క్యాపిటల్ టీ కానీ T1 కానీ T2 కానీ ఆర్ ఎనీ వాల్యూ ఈస్ గివెన్, టైం కాన్స్టెంట్ ఫామ్లో ఉన్నాయనుకోండి, పోల్స్ కానీ జీరోస్ కానీ, then you can pick up that particular time as a middle value. ఆ వాల్యూని మిడిల్ వాల్యూ తీసుకుని బేసిక్గా 3 to 4 పాయింట్స్ దగ్గరే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం. అదర్వైజ్ పోలార్ ప్లాట్ చాలా కష్టం. ఇట్ టేక్స్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇంకా దట్స్ వై విల్ పికప్ ఫస్ట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫేజ్. సచ్ అవే వన్స్ అగైన్ విల్ పికప్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అండ్ ఇన్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫేజ్. మొత్తం 2 పాయింట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ దగ్గర ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది, అట్లాగే ఏ ఫేజ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ ఫేజ్ దగ్గర ఎండ్. డైరెక్ట్లీ వీ కెన్, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉంటే ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. దెన్ విల్ ఫాలో ద 3 పాయింట్స్, దాంతో ఒకటి ఫాలో అయ్యి యాంగిల్స్ను ఫాలో అవుతూ విల్ ఎండ్ అప్ ద ఎంటైర్ పోలార్, విల్ డ్రా ద ఎంటైర్ పోలార్ locus. So after drawing these two, we have 2 possibilities are there. One is intersection point on the x-axis, intersection point on the y-axis. అక్కడ కూడా అంతే, రూట్ లాకస్ లో కూడా మీరు అలాగే రియల్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆన్ రియల్ యాక్సిస్, ఇంటర్సెక్షన్ ఆన్ ఇమాజినరీ అని చెప్పి మీరు 2 సార్లు అక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. అట్లాగే వాటికి గెయిన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఇక్కడ కూడా అంతే. సపోజ్ దేర్ ఇస్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆన్ ద రియల్ యాక్సిస్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే once again we'll go back to the sinusoidal transfer function and we'll apply rationalization. Rationalize, మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో చేసి ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a plus jb ఉంది ఇంటూ a minus jb by a minus jb అంటూ మీరు ఫామ్ చేసుకుంటారు rationalization. So you will apply rationalization on g of j omega. Then you divide the real part and imaginary part. So if you put real part is equal to 0, then from the second factor you can get the intersection point on the imaginary. అంటే ఏ పార్ట్ అయితే 0 పెట్టేస్తావో రెండో దాని యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఐ విల్ రిపీట్. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్,
there may be a chance that while your polar locus is going on from omega is equal to 0 to omega is equal to infinity, there may be intersection points. One is on the real axis, second one is on the imaginary. For example, rectangular plot అనుకుంటే. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఆ రెండు వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే జస్ట్ 4 కోఆర్డినేట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటారు మీరు. 4 కోఆర్డినేట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుని ఆ పోలార్ లోకస్ అనేది ఎక్కడైతే టర్న్ అవుతూ ఉంటుందో యాంగిల్స్తో, సపోజ్ నువ్వు ఏదైతే అక్కడ ఒక కోఆర్డినేట్ అనుకున్నావు ఆ 4 అక్కడ టచ్ దాని ద్వారా వెళ్ళింది అనుకోండి, ఆ పాయింట్ తెలుసుకుంటున్నావు అన్నమాట. యాక్చువల్గా పోలార్ ప్లాటే, బట్ నువ్వు డివైడ్ చేసావు అంతే, దాన్ని 4 parts కింద డివైడ్ చేసి వైల్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టర్న్స్ యూజింగ్ ఫేజ్ ద్వారా టర్న్ అవుతున్నప్పుడు ఆ పాయింట్స్ రెండు చెక్ చేసుకుంటాం. బేసిక్గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో యూ విల్ rationalize the g of j omega. After rationalization, you will divide the 2 parts. One is the real part, second one is the imaginary part. So real part is equal to 0 పెట్టుకుంటే intersection point on the imaginary తెలుస్తుంది. Suppose if you put imaginary part is equal to 0 పెడితే intersection point on the x-axis తెలుస్తుంది. ఓకేనా? Now, suppose if you consider any basic ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, పోలార్ లోకస్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అంటాడు, అట్లాగే ఆర్డర్తో ఎండ్ అవుతుంది అంటాడు. ఇది మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా జనరల్గా మనం డ్రా చేసుకునేటప్పుడు మామూలుగా డ్రా చేసేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పోలార్ ప్లాట్ ఖచ్చితంగా ఫేజ్ని ఫాలో అవుతుంది. నువ్వు మ్యాగ్నిట్యూడ్ సర్కిల్ అంతా ఒకటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ సర్కిల్ మీద పాయింట్ ఎక్కడ పుట్టప్ చేస్తున్నారు మీరు? ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫేజ్లో పుట్టప్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఫేజ్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతుంది. కాబట్టి ఇది ఐడియల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. బై మిస్టేక్ ఇది మర్చిపోయినా ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా అదే ఫేజెస్ అదే టర్న్ అయిపోతుంది. మీరు ఏం చేయడానికి ఉండదు ఇంకా అక్కడ, ఆటోమేటిక్గా నువ్వు దాన్ని అలా ఫ్రీ కర్వ్ ఆ పేజ్లో డ్రా చేయాల్సింది. బట్ బేసిక్గా ఏమంటాడంటే పోలార్ లోకస్ అనేది టైప్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, అట్లాగే ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ మీద ఎండ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ 0 అనేసరికి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కార్నర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే 0 degrees కానీ 360 degrees కానీ ఉండొచ్చు అనమాట. అదే ఆర్డర్ 1 అనుకోండి, అంటే మేబీ ఇట్ మే ఇన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ -45 degrees ఆర్ మేబీ ఇన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ 315 degrees. అంటే మీరు మొత్తం మీరు క్లాక్ వైజ్లో కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో కానీ ఫేజ్ని మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆ డైరెక్షన్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫేజ్ అని మీరు అర్థం. ఎట్లా చెప్పగలుగుతావు నువ్వు ఆ డైరెక్షన్ ఎలా చెప్పగలుగుతావు అంటే ఫేజ్ బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ 1 సిస్టమ్ అన్నారు. సో ఇఫ్ యూ సే ద టైప్ 1 సిస్టమ్ అనేసరికి -90 degrees అయినా అయి ఉండాలి, లేదా +270 degrees అయినా అయి ఉండాలి. బికాస్ ఆఫ్ ద ఆ పర్టికులర్ బాటమ్ you will get the particular pages. So okay, this is one type of idea. ఇది ఒక ఐడియా మనకి. పోలార్ ప్లాట్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, టైప్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, అలాగే పోలార్ ప్లాట్ అనేది ఆర్డర్ మీద ఆధారపడి. సో సపోజ్ యూ పికప్ ఏ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్, g of s is equal to 1/s. So this is a pole at origin. This is a pole at origin. Okay. Now the second step, put s is equal to j omega, a sinusoidal transfer function. Why? I want to get the frequency response. So s is equal to j omega తీసుకుంటే g of j omega is equal to 1/j omega వచ్చింది. ఆల్రెడీ చేస్తాం ఇది, మనం క్విక్గా చెప్పేస్తాం. సో ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్, చూడండి ఒకసారి ఓవరాల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓవరాల్ ఫేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద అడ్వాన్స్డ్ టూల్ దాన్ బోడే ప్లాట్. పోలార్ చాలా ఫాస్ట్ ఇంకా దానికంటే చాలా క్విక్ కూడా. సో g of j omega is equal to 1/omega. Why 1/omega? అంటే 1/√0² + omega². రెక్టాంగులర్ ఫామ్లో ఉంది కదా, దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు 1/√omega², we got omega. So 1/omega is my magnitude, overall magnitude of the given system, open loop transfer function, where omega is varying from 0 to infinity. Is it possible that how many points I can put up? లేదు. కాబట్టి అన్ని చేయడం కష్టం, కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం మనం, బేసిక్గా ఇనీషియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ పాసిబిలిటీ ఉంటే ఒకటి 1 or 2 పాయింట్స్ మధ్యలో తీసుకుంటాం, అది కూడా ఛాన్స్ ఉంటేనే. లేదంటే బేసిక్గా రెండింటిని ఉపయోగించుకొని వీళ్ళు డ్రా ద ఫ్రీ కర్వ్. కష్టం, అన్ని చేయలేరు మీరు, లేదా కంప్యూటరైజ్ చేసుకుంటానంటే మీ ఇష్టం. సో యాంగిల్ ఆఫ్ g of j omega తీసుకున్నారు, -tan ఇన్వర్స్. మైనస్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే రెక్టాంగులర్ ఫామ్లో ఏదైతే కోఆర్డినేట్ ఉందో 1/j omega ఉన్నాం,
అంటే minus tan inverse omega by 0. I got minus tan inverse infinity. Tan inverse infinity is 90 degrees, బట్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి -90 degrees వచ్చింది. దీన్నే వాడు ఏమంటాడు, ల్యాగ్ అంటాడు. అండ్ 1/s అంటే ఏంటమ్మా, 1/s అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్. ఎన్ని ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉంటే ఆ టైప్ డిఫైన్ చేస్తాం. S/0 ఉందనుకోండి, 0 టైప్ అంటున్నాం. S/1 ఉంటే టైప్ 1 అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి ఇక్కడ, టైప్ 1 ఆర్డర్ 1. టైప్ 1 ఆర్డర్ 1 అంటే ఎలా ఉండాలి నాకు చూడండి. టైప్ 1 అంటే కింద నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఆర్డర్ 1 అనేసరికి ఈ కార్నర్ నుంచి లోపలికి ఎండ్ అయిపోతుంది. సో టైప్ 1 ఆర్డర్ 1 ఎప్పుడైతే అయిందో బేసిక్గా వచ్చిన యాంగిల్ బట్టి అర్థమైపోవాలి, -90 degrees. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో చెక్ చేసుకుంటే 0, -90, -180, -270, వన్స్ అగైన్ 0. దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ లోవర్ లిమిట్ దగ్గర ఉన్న ఫేజ్ అర్థమైపోతుంది, -90 degrees. సో అంటే ఎంటైర్ 1/s ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎంటైర్ ఫేజ్ -90 degrees ఇంకా ఆ సిస్టమ్కి. ఇక్కడ ఒమేగా వేరీ అయినా అవ్వకపోయినా ఇంకా నాకు ఓన్లీ -90 degrees మొత్తానికి. కానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రం మారుతుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూడండి, లోయెస్ట్ వాల్యూకి హై వాల్యూ వస్తుంది, హై వాల్యూకి లో వాల్యూ వస్తుంది. అంటే -90 degrees ఫేజ్ దగ్గర సపోజ్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకున్నాను, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత వచ్చింది, ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ -90 డైరెక్షన్లో ఎక్కడో స్టార్ట్ అవుతుంది లోకస్, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ -90 degrees. మళ్ళీ ఈవెన్ ఎంటైర్ ప్లాట్ మొత్తం అంతా -90 degreesని ఫాలో అవ్వాల్సిందే, కానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. వెన్ ద ఒమేగా టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే పూర్తిగా ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అయిపోయే టైంకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుందమ్మా, 0 అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ చెక్ ద వాల్యూస్, ఇఫ్ యూ సీ ద టైప్ 1 ఆర్డర్ 1 చెక్ చేసుకుంటే మీకు అది. సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకుంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే స్మాల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర మ్యాక్సిమం గెయిన్ ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం గెయిన్. సపోజ్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ పెట్టుకున్నాను అంటే పూర్తిగా ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయే టైంకి ఐ గాట్ 0. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇంటిగ్రేటర్. మ్యాక్సిమం మ్యాగ్నిట్యూడ్ దగ్గర నుంచి లో 0 లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే గెయిన్ కంట్రోల్ అవుతుంది. బేసిక్గా మనం దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అనేది గెయిన్ కంట్రోల్ మీద ఆధారపడుతుంది. గెయిన్ అంటే ఏంటమ్మా, సిస్టమ్ గెయిన్ అంటే మొత్తం అందులో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని కలుపుకునే కదా సిస్టమ్ గెయిన్ అంటే. సో అది ఎప్పుడు కంట్రోల్లో ఉండాలి. కాబట్టి ఫర్ ఇంటిగ్రేటర్ మ్యాక్సిమం గెయిన్ దగ్గర నుంచి లోయెస్ట్ వాల్యూకి ఇది కంట్రోల్ అయిపోతుంది. బట్ 1/s ఇచ్చాడు వాడు మనకి. 1/s అంటే సింగిల్ ఇంటిగ్రేటర్ టైప్ 1 కాబట్టి ఎంటైర్ ప్లాట్ హ్యాస్ 90 degrees ఓన్లీ. సపోజ్ ఇఫ్ యూ చెక్ దిస్ వన్, సో చూడండి, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ -90 degrees. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 0 ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ 90. అంటే ప్రస్తుతానికి ఇది -90 degrees మొత్తానికి ఇచ్చిన ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ బట్టి గెయిన్ తగ్గుతూ వస్తున్నాం. సో ఏం చేసాం, తీసుకున్నాం మనం ఎస్ప్లేన్ తీసుకున్నాము, ఎస్ప్లేన్ తీసుకున్నారు. అందులో ఫస్ట్ యాంగిల్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి 0, -90, ±180 degrees, -270 degrees అని చెప్పి మొత్తం ముందు ఫేజ్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఫేజ్ డిఫైన్ చేసేసుకోవాలి. రఫ్ స్కెచ్ ఇది. రఫ్గా ముందు మనం స్కెచ్ తీసుకుంటే తర్వాత మీరు ప్లాట్ చేయగలుగుతారు. సో -90 degrees డైరెక్షన్లో మీ యొక్క పోలార్ ప్లాట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. కానీ ఎంత ఉండాలి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. ఎక్కడ, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇనీషియల్గా. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు పుట్ అప్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇన్ఫినిటీ సర్కిల్. సో పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన గ్రాఫ్లో మ్యాక్సిమం రేడియస్ ఉన్న సర్కిల్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ -90 degrees దగ్గర ఒక పాయింట్ పుట్అప్ చేసేసుకుంటాం. ఇంకా అదే ఇంకా నాకు లాస్ట్. ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది పోలార్ లోకస్, ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది నాకు. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఆరిజిన్కి వెళ్ళిపోవాలి విత్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ఒమేగా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అంటే అలాగా తగ్గుతూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో మనం ఎలా చూపిస్తామంటే చూడండి, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర నుంచి ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు పోలార్ లోకస్ విల్ ఫాలో ద -90 degrees ఫేజ్. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బేసిక్ క్వశ్చన్, సింపుల్ ఇది. ఇందులో ఎలాంటి లూప్స్ లేవు, ఎలాంటి ఇంటర్సెక్షన్స్ లేవు, ఎలాంటి ఎన్సర్కిల్మెంట్స్ లేవు, సింపుల్ ప్లాట్. సో దిస్ ఇస్ ల్యాగ్ అంటాడు. అంటే ఒక ఇంటిగ్రేటర్ అనేది నీ సిస్టంలో ఉంటే సిస్టమ్ యొక్క ఫేజ్ -90 degrees పడిపోతుంది, ల్యాగ్.
Suppose let us consider differentiation property. Suppose differentiation property తీసుకున్నారు, S తీసుకున్నారు. S అంటే ఓపెన్ లూప్ 0, 1/S అంటే ఓపెన్ లూప్ హోల్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ లూప్ 0. సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా, sinusoidal transfer function. Let S is equal to j omega. So once you S is equal to j omega put up చేస్తే g of j omega equal to j omega వచ్చింది. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా, మనకి పోలార్ ప్లాట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ముందు ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. అంటే g of s ఇంటూ h of s ఇస్తాడు. సో చాలా వరకు h of s ఏం చేస్తాడు, ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్ 1 పెట్టేసుకుంటాడు, అంటే యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ అంటాడు. దెన్ యూ కెన్ గెట్ g of s ఇంటూ h of s ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ g of s. చాలా క్వశ్చన్స్ g of s ఇస్తారు, కానీ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, g ఇంటూ హెచ్, మనకి g ఇంటూ హెచ్. బట్ వై హెచ్ ఎందుకు తీసేస్తున్నాం అంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఇస్తున్నాడు, అంటే యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ ఇస్తున్నాడు అనమాట. అందుకే డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, g of s అనే దాన్ని ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కింద తీసేసుకుంటాం. సో g of s ఇచ్చిన వెంటనే మనం ఫస్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, put s is equal to j omega. Then you will collect a sinusoidal transfer function where I want to get the frequency response. Sinusoidal response అన్న ఏదైనా ఒకటే. So g of j omega is equal to, I got j omega. Next step ఏంటి, apply, find out the magnitude response and phase response. Magnitude అంటే m అంటాడు, phase అంటే phi అంటాడు. సో m of j omega, phi of j omega. మామూలు నార్మల్ కేస్ చూడండి ఒకసారి, √omega², I got omega. సో ఇది మ్యాథమెటిక్స్, ఇది ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్, మీరు చెయ్యగలరు. క్యాలిక్యులేటర్ ఉండి రెక్టాంగులర్ ఫామ్లో పోలార్ కోఆర్డినేట్లోకి మార్చుకోవడం ఐడియా ఉంటే, ఆ గ్రాఫ్ ఎదురుకుండా పెట్టుకుంటే ముందు గ్రాఫ్ గీసేస్తారు, తర్వాత వేరియేషన్స్ చూస్తారు ఏమున్నాయో తర్వాత చూస్తారు. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ అనేది ఏమొచ్చింది నాకు ఇక్కడ, మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్ ఒమేగా. సో సచ్ ఏ వే, వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్, ఫేజ్ ఈజ్ tan inverse, sorry 90 degrees, sorry tan inverse omega by 0, but you have to write omega by 0. So then you get a plus 90 degrees. Tan inverse infinity is 90, ఇక్కడ j omega ఉంది కాబట్టి plus 90 degrees. So lead అంటే if there may be any open loop 0 is available, అంటే 0 at origin is there, then definitely your system phase is ఒక్కసారిగా పెరుగుతుంది. ఎంత అంటే 90 degrees పెరుగుతుంది. అందుకనే దీన్ని లీడింగ్ అంటారు డిఫరెన్షియేటర్. సో చాలా డేంజరస్. ఒక్కసారిగా ఏమవుతుందండి, అవుట్పుట్ లీడ్స్ ఇన్పుట్ ఒక్కసారిగా వెళ్ళిపోతుంది అవుట్పుట్, వితౌట్ సిస్టమ్తో సంబంధం లేకుండా ముందు అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, plus 90 degrees phase-లో. So that's why differentiator is somewhat difficult to apply individual. ఇది విడిగా తీసుకోడు, దేంతో అయినా కలిపేస్తాడు. ఇంటిగ్రేటర్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్, దాంతో ఏ ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ఫేజ్ తగ్గుతుంది మనకి, బట్ అండ్ ఆల్సో అవుట్పుట్ ఈజ్ లాగింగ్ బిహైండ్ ఇన్పుట్, బట్ దిస్ ఈజ్ లీడింగ్, అవుట్పుట్ లీడ్స్ ఇన్పుట్. సో డేంజరస్ అనమాట. నౌ ఇఫ్ యూ అప్లై ఇక్కడ ఒకసారి చిన్న కరెక్షన్ ఏం లేదు, ఇక్కడ ఒమేగా బై 0 ఉండాలి, వి గాట్ ప్లస్ 2 చోట్ల 90 degrees ఉండాలి. సో ఎంటైర్ ఫేజ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ లూప్ 0 ఈస్ 90 degrees ఓన్లీ, plus 90 degrees. But what about the magnitude? What is happening with the magnitude? Suppose if I put omega is equal to 0, I will collect 0. If I put omega is equal to infinity, once again I will collect infinity. అంటే గెయిన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా గెయిన్ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. యూ కెనాట్ కంట్రోల్ ద గెయిన్ ఆఫ్ ది సింగిల్ డిఫరెన్షియేటర్, బట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ద గెయిన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటిగ్రేటర్ 1/s. అక్కడ ఏమవుతుంది, మీకు స్టార్టింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, బట్ ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మీకు ఈవెన్చువల్లీ వైల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్ కమ్స్ టు 0, తగ్గిపోతుంది నాకు అక్కడ. But what is happening here with the differentiator? Phase is okay. The magnitude, starting frequency, it is very low. But while the frequency is increasing, the gain of the system also. So that's why you cannot control. Bandwidth అసలు కంట్రోల్ చేయలేము, బికాజ్ ఎంత తీసుకుంటే సిస్టమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంత బ్యాండ్విడ్త్ వచ్చేస్తుంది. అంటే చాలా రిస్క్ అనమాట దీంతో.
So that's why differentiator కంటే integrator కి ఎక్కువ applications ఉంటాయి. Now, okay, you can understand this one. In the ఏ డైరెక్షన్ లో మనం ఫేస్ తీసుకోవాలి అంటే 90 degrees డైరెక్షన్ లో ఫేస్ తీసుకోవాలి. సో ఎస్ప్లెయిన్ ని 4 coordinates కి డివైడ్ చేసేసారు. 0 + 90 ± 180 అండ్ +270. Now you please understand, స్టార్టింగ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఆరిజిన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ డైరెక్షన్ లో +90 degrees డైరెక్షన్ లో. కాబట్టి అక్కడే పాయింట్ తీసేసుకున్నారు. అంటే బేసిక్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉంటుందో పోలార్ ప్లాట్ లో, ఏదైతే వాడు ఫస్ట్ మోస్ట్ చిన్న సర్కిల్ ఇస్తాడు, ఆ స్కేల్ చెప్తాడు కదా, దట్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ వాల్యూ. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. లేదా సార్ నేను ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్ వాల్యూ నుంచి స్టార్ట్ చేసేస్తాను అంటే సెంటర్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. అంటే వాడు సెంటర్ దగ్గర 0 సర్కిల్ అనేది ఇవ్వడం, he will give you certain 0.05 or maybe 0.04, 0.02, 0.1 like that, certain basic radius circle ఇస్తాడు అనమాట. అది 0 సర్కిల్స్ ఉండవు. అందుకనే ఆ ఫస్ట్ మోస్ట్ సర్కిల్ దగ్గర నుంచి ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ +90 degrees అవర్ పోలార్ లోక స్టార్ట్ అయిపోతుంది. బట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, అదే ఫేజ్ డైరెక్షన్ లో ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోతుంది. సి ఆపోజిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దే ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్. సి 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తుంది magnitude in the direction of 90 degrees. What is happening here? In the direction of -90 degrees, integrator magnitude of the response starts at infinity, it is going towards 0. Opposite characteristics. Low pass, high pass. You are allowing the low frequency components in the low pass. In the high pass, you are allowing the high frequency components. Opposite characteristics. Therefore, okay, there may be other example. Let us consider in other examples. Please quickly. This is a certain pole which is defined at -1/t. At minus s is equal to -1/t. In the left hand side, there may be a pole is defined. Okay, now, okay, the same thing. What is the type? Type is 0. Order is 1. Type 0 కాబట్టి it has to start from right hand side. వీటిని స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే 0 degrees కానీ 360 degrees కానీ ఉంటుంది గ్యారంటీగా ఫేజ్ స్టార్టింగ్ లో. సపోజ్ ఆర్డర్ 1 అంటున్నాను కాబట్టి ఇట్ మే టేక్ ఇన్ ద 4th quadrant దగ్గర లోపల నుంచి ఆరిజిన్ కి ఎండ్ అయిపోయే అవకాశం. సో పోలార్ లోక స్టార్ట్స్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ ఎండ్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, లేదా అన్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా? Therefore, okay, next step, I am putting s is equal to j omega. G of j omega is equal to 1/1 plus j omega into t. ఇది చాలా సింపుల్ అమ్మా పోలార్ ప్లాట్. కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఇచ్చిన ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ని s is equal to j omega పుటప్ చేస్తే యూ విల్ కలెక్ట్ g of j omega. దాన్ని ఏమంటున్నాం, sinusoidal transfer function, where you are finding the frequency response where omega is varying from 0 to infinity. So first we have to find out magnitude. So normal maths లో ఎలా చేస్తారో అలాగే magnitude calculate చేసుకుంటారు. సో ఏమొచ్చింది నాకు ఇక్కడ 1/√1 plus omega square t square. Now what is the second question? Is find out the phase. Minus tan inverse omega into t వచ్చింది. చేయండి అమ్మ, మీరు ఫేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. tan inverse పైన tan inverse ఆఫ్ 0 కాబట్టి 0 వచ్చేసింది న్యూమరేటర్లో. బట్ డినామినేటర్లో 1 plus j omega into t, దానికి మైనస్ tan inverse omega t by 1. Check this one. Tan inverse of 0/1 is 0 minus tan inverse of omega t by 1. సో మ్యాథమెటిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇంకా మ్యాథ్స్ ఎంత బాగా వస్తే ప్రతి సబ్జెక్టు అంత బాగా అర్థం. సో tan inverse of 0/1 is 0 and minus tan inverse of omega t by 1 is our overall phase. Now please understand, this you are finding the overall magnitude and also you are finding the overall phase response. కానీ పోలార్ గ్రాఫ్ కాబట్టి రెండింటిని అట్ అ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక కోఆర్డినేట్ తయారు చేసుకుంటున్నాం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫేజ్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనుకోండి, కొన్ని రేడియస్ అనుకోండి, రేడియస్ విత్ యాంగిల్. సో ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ఒమేగా. నౌ హౌ మెనీ పాయింట్స్ ఐ కెన్ వేరీ హియర్? ఒమేగా ఎన్ని వాల్యూస్ తీసుకోగలుగుతాను నేను అంటే, is there may be a chance that I can collect another value rather than 0 frequency and infinity.
there may be other value 1/t radians per second. I can put up 3 values. అంటే అలా జనరలైజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. అంటే అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే టైం సార్. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాను. ఎంత వచ్చింది నాకు? ఐ గాట్ magnitude 1, phase angle 0. చూడండమ్మా, when the omega is equal to 0 అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీకు magnitude 1 వచ్చింది, ఫేజ్ ఎంత వస్తుంది? 0 degrees వస్తుంది. You please understand this one. ఒకసారి వెనక్కి చెక్ దిస్ వన్. ఇఫ్ ద టైప్ 0, it starts from the right hand side కార్నర్, ఎందుకంటే అక్కడ 0 degrees ఉంటుంది కాబట్టి. మ్యాక్సిమం పోలార్ ప్లాట్ అనేది ఫేజ్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఆర్ నాట్, గెయిన్ ఈస్ కంట్రోల్ అవుతుందో లేదా అనేది మనం స్టాటిస్టిక్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం, చెప్తాం, మనం అనాలిసిస్ చేస్తాం. బట్ ప్లాట్ పూర్తిగా దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందమ్మా? ఫేజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ దిస్ వన్, ఇఫ్ ఐ పుట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఐ గాట్ magnitude is 1, the angle 0. నౌ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, రాదర్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ, డైరెక్ట్గా ఇన్ఫినిటీకి కాకుండా మధ్యలో ఇంకొక పాయింట్ తీసుకున్నాం, 1/t. ఛాన్స్ ఉంటే తీసుకుంటారు, లేదంటే డైరెక్ట్గా 2 పాయింట్స్ తీసేసుకుంటారు. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t, దెన్ ఐ గాట్ 1/√2 is the magnitude with the angle -45 degrees. And what about the last one? ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ పెట్టుకున్నారు. ఇన్ఫినిటీ పెట్టుకుంటే magnitude 0 వచ్చింది with angle -90 degrees. So if I put up in a table on రాసాము ఇక్కడ మనం చూడండి, టేబుల్ లేదు, it's okay, just please understand this. So I have divided the entire S-plane, 0 degrees, -90 degrees, plus or minus 180. Please understand, whether we are dividing the phase in the clock or maybe anti-clock, 180 degrees plus or minus ఒక పక్కే వస్తాయి. అందుకనే certain parameters are there, some measurements are there, gain crossover, phase crossover. ఆ phase crossover అనేది plus or minus 180 డైరెక్షన్లో ఎక్కడ కట్ అయినా కూడా ఆ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ phase crossover. We'll discuss in the next one. So after dividing entire phase divide చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా ఆ magnitude ఎక్కడ ఉంది, నో నీడ్ టు డ్రా, రఫ్ స్కేల్ కాబట్టి నో నీడ్ టు డ్రా ద సర్కిల్స్. సర్కిల్ డ్రా చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, కానీ జస్ట్ ఒక ఆ పాయింట్స్ బట్టి డిఫైన్ చేసుకుంది. 1 డైరెక్షన్, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ 0 degrees 1 పుటప్ చేశాను. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా లాస్ట్ 1కి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం. లాస్ట్ ఏముందంటే, ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు 0 విత్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ -90 degrees వేర్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. యాక్చువల్గా ఆ యాంగిల్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు టర్న్. ఆరెంజ్ గ్రాఫ్ చూడండి ఒకసారి, టర్న్ అవ్వాలి మీ యొక్క గ్రాఫ్. టర్న్ అయితేనే మీకు -90 degrees ఫేజ్కి వెళ్తుంది అనమాట. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్, కరెక్ట్గా మీరు -45 degrees దగ్గర కట్ చేసి ఆ పాయింట్ దాని మీద పుటప్ చేస్తే దట్ పర్టికులర్ magnitude ఈజ్ 1/√2. రివర్స్లో చెప్పాను నేను. సరే, ఆ పాయింట్ దగ్గర యాంగిల్ రెండింటిని ఇంటర్సెక్ట్ అయిన చోట మనం పాయింట్ పుటప్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే చేసుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. మీ మ్యాథ్స్లో ఎలా ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అక్కడ పట్టుకుంటారు, ఏదైనా ఒకటే. స్లోప్ పట్టుకుంటాను సార్ నేను, కొంతమంది స్లోప్ బట్టే వాల్యూ పుటప్ చేస్తారు, చేసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మీరు గ్రాఫ్ ఎలాగైనా గీయండి, బట్ ఫేజ్ మస్ట్ బి, ఫేజ్ కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి. సో 0 degrees యాంగిల్ ఇక్కడ magnitude ఎంత అంటే 1. యాక్చువల్గా 1 is so much important for us. Unit circle is so much important. సో 1 దగ్గర నుంచి 1/√2 అనే వాల్యూ దగ్గర నుంచి 0 అనే వాల్యూకి, బట్ ఎట్లా వెళ్తుంది పోలార్ అనేది అంటే, ఫస్ట్ 0 degrees, slowly it comes to -45 degrees, then it changes to the -90 degrees. How it is changing, ఆ పర్టికులర్ ట్రాజెక్టరీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే, ప్రతి పాయింట్కి ఒక magnitude ఉంటుంది, ఒక ఫేజ్ ఉంటుంది. మనం 3 పాయింట్లే తీసుకున్నాం. ఐ విల్ రిపీట్, అవుట్ ఆఫ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to infinity వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ఓన్లీ 3 points క్విక్ రెఫరెన్స్ కోసం. ఎందుకంటే మధ్యలో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అనేబుల్ టు చేయలేం కదా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ in MATLAB or maybe any other computerized version, you can take so many number of values, then you can get accurate graph. ప్రస్తుతానికి ఏం చేసాం, రఫ్ స్కెచ్ 1 in the angle of 0 degrees, 0 degrees డైరెక్షన్ తెలుసు, అక్కడ 1 అనేది పుటప్ చేశాను. అక్కడ నుంచి ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు 0 విత్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ -90 degrees. కానీ ఇన్ బిట్వీన్ సో మెనీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, సో మనం దాన్ని షార్ప్గా తీసుకెళ్ళడానికి వీలు లేదు. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కొట్టేస్తాను సార్ అంటే కుదరదు.
ఎందుకంటే ఇంకొక వాల్యూ తీసుకున్నాను నేను మధ్యలో. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/T తీసుకున్నాను. అక్కడ ఎంత వచ్చింది? 1/√2 విత్ యాంగిల్ -45 degrees వచ్చింది. కాబట్టి -45 degrees దగ్గర దేర్ మే బి అ టర్నింగ్ పాయింట్ అనమాట. కరెక్ట్గా హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ కదా, కరెక్ట్గా అక్కడ టర్న్ అవుతుంది. ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి? సెమీ సర్కిల్ లా కనిపిస్తుంది. గ్రాఫ్ is look like a polar locus is look like a semicircle, starts at 0 angle, is ending with -90. What about the magnitude? Starting it is 1 and with the ending it is 0. Gain control అవుతుంది నాకు, because it is a pole కాబట్టి. Now such a way quickly I'll go to another problem. So check చేయండి ప్రాబ్లం. సో ఇందులో ఏంటింది ఇక్కడ అంటే s into 1 plus st ఇచ్చాడు. 1 by s into 1 plus st. You can understand s, you will get -90 degrees phase. 1 plus st also -96 degrees phase. అంటే 1 by s ఉంటే ఎంటైర్ సిస్టమ్ కి -90 degrees అప్లై అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో అంటే స్టార్టింగ్ ఫేజ్ ఎంత ఉంటుంది మనకి? ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకుంటే చూడండి, స్టార్టింగ్ ఫేజే మనకి -90 degrees ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ ఫేజే -90 degrees ఉంటుంది, ఎందుకంటే 1 by s ఉంది కాబట్టి. సో మీ సిస్టమ్కి ఎంత ఫేజ్ ఉంటుందో ఆ ఫేజ్కి -90 యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇదే క్వశ్చన్ s/n ఇచ్చాను అనుకోండి, s డివైడెడ్ బై 1 plus st అని ఇచ్చాను అంటే ఎంటైర్ ఫేజ్కి ఆ పైన s ఏదైతే ఉందో ఆ +90 degrees యాడ్ అవుతుంది. అంటే మీ యొక్క పోలార్ ప్లాట్ it rotates whether in the direction of -90 or maybe whether in the direction of +90. It totally depends upon the poles and zeros only. దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. ఆ పోల్ బట్టి -90 degrees, జీరో బట్టి +90 degrees, దాన్ని బట్టే పోలార్ అనేది ఎట్లా రొటేట్ అవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ అవుతుందా, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ అవుతుందా. ఫర్ సపోజ్ -90 అనేది ఎలా వస్తుంది మనకి అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. సపోజ్ s స్క్వేర్ ఉందనుకోండి అంటే -90 -90 -180 degrees. సో యువర్ పోలార్ ప్లాట్ ఇస్ టోటల్ ఇంకా మొత్తం -180 degrees కి టర్న్ అయిపోతుంది. సో ఫేజ్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఆ -180 degrees నేను నల్లిఫై చేసేయాలి. కాంపన్సేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -180 degrees నేను నల్లిఫై చేయాలి అంటే 2 జీరోస్ని కానీ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? -180 + 180, I got 0. So phase is so much important. Okay, Namma? So sometimes you will collect certain type of question, certain type of polar plot also. Okay, తీసుకోండి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను, ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పేశాను, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాను. k/s into 1 + 2s into 1 + s. సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి బేసిక్గా ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ k = 1 పెట్టుకుంటాం. k అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకోం, ఓన్లీ 1 ప్రస్తుతానికి. వాడు ఏమన్నా మన క్వశ్చన్ చేసాడు అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ గెయిన్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటే మనం చేంజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్లో ఏం చేస్తామమ్మా, క్యాపిటల్ K = 1 పెట్టేసుకుంటాం. దెన్ వీల్ అప్లై నార్మల్ అవర్ ప్రొసీజర్, పుటప్ s = j⍵, ఫైండ్ అవుట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఫైండ్ అవుట్ ఫేజ్. అండ్ బేసిక్గా మనకు పాసిబిలిటీ ఉంటే ఒక ఎక్స్ట్రా వాల్యూ తీసుకుంటాం అంటే కుదురు. సపోజ్ ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉందా మనకి, యాక్చువల్గా ఎక్కడ తీసుకున్నాం మనం, ఒకటి 0 దగ్గర తీసుకున్నాం, ఒకటి ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 దగ్గర తీసుకున్నాం. అట్లాగే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. మీకు అదే అర్థమైపోతుంది. can understand while you are drawing, finding the values, automatically you can understand what is the middle one, ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలంటే that's అర్థం. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఇన్ఫినిటీ విత్ యాంగిల్ ఆఫ్ -90 వచ్చింది. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర 0 విత్ యాంగిల్ -270 degrees. సి ఫేజ్ ఎందుకు ఇంతలాగా చేంజ్ అవుతుంది అంటే, మీరు తీసుకున్న దాంట్లో ఒక ఓపెన్ లూప్ పోల్ ఆరిజిన్ దగ్గర ఉంది అంటే -90, మళ్ళీ 2 నార్మల్ పోల్స్ ఉన్నాయి, అదొక 90 అదొక 90, మొత్తం 3 -270 degrees అనమాట. అంటే పూర్తిగా ఏ క్వాడ్రంట్కి వెళ్ళిపోతుంది అది నాకు చూడండి ఒకసారి, ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్. -270 ఎక్కడ ఉంది? సెకండ్ క్వాడ్రంట్ దగ్గర. క్లాక్ వైజ్లో మీరు ఫేజ్ని పుటప్ చేస్తే క్లాక్ వైజ్లో 0 -90 -180 -270, కాబట్టి సెకండ్ క్వాడ్రంట్కి వెళ్ళిపోయారు. అంతేనా?
సో అందుకే పోలార్ ప్లాట్ అనేది -90 degrees దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి సమ్వేర్ ఎల్స్ ఎక్కడో -180 దగ్గర కట్ చేస్తూ ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఇట్ టేక్స్ ద -270 తీసుకుని జీరోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ ఫేజ్ జాగ్రత్తగా పుటప్ చేయండి. సర్కిల్స్ గీపినా పర్వాలేదు. వాడు ఇచ్చిన గ్రాఫ్ మీద మనం ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సర్కిల్ పుటప్ చేసుకుంటాం. ఆ ఫేజ్ డైరెక్షన్లో పాయింట్ని పుటప్ చేస్తాం. ప్రస్తుతానికి రఫ్ స్కెచ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఇన్ఫినిటీ ఇన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ -90 అంటున్నాడు. ఇన్ఫినిటీ అనేది మన వల్ల కాదు కాబట్టి ఎక్కడో లాస్ట్ దగ్గర నుంచి లాస్ట్లో ఒక పాయింట్ పుటప్ చేస్తాం -90 degrees డైరెక్షన్లో. ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్స్ ఫ్రీ కర్వ్ గీసుకుంటూ వెళ్తారు. ఓకే, బట్ ఎక్కడో కానీ -180ని క్రాస్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అంటే పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎక్కడది అంటే సపోజ్ -180 degrees దగ్గర అది ఫేజ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 radians per second దగ్గర ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ -180. ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ -270. సో ఎందుకు -270, ఎందుకు 3 times -90 వచ్చింది అంటే ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ దెర్ ఆర్ 3 poles. Suppose if I want to reduce a -90 either at starting of the frequency or maybe ending of the frequency, I can consider zeros. పోల్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే జీరో కావాలి, జీరోని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే పోల్ కావాలి. సమ్ టైమ్స్ రెండు అవసరం ఉంటాయి. అందుకనే లీడ్ అండ్ లీడ్. -90 degrees ఫేజ్ అంటే నీ ఫేజ్ పడిపోతుంది. అదే +90 degrees అంటే ఫేజ్ పెరుగుతుంది, లీడ్. ఒకసారి సిస్టమ్ కాంప్లికేటెడ్ సిస్టమ్స్లో యూ రిక్వైర్ బోత్, రెండు కావాల్సి వస్తుంది. దట్స్ వై సిస్టమ్, లీడింగ్ సిస్టమ్, అండ్ లీడ్ సిస్టమ్ కాంపన్సేషన్. ఓకేనా? Okay, just this is a brief this one. Tomorrow I will pick up the parameters which are used to find out from the polar plot. The same parameters we are going to find out from the Bode plot. There may be a small variation. If you can understand the parameters here, you can easily understand there also. Don't do okay. But the basic change is from the polar plot and Bode plot are in the polar plot. Magnitude and phase responses are you are finding direct functions, but in the Bode plot phase is only the function. Continue పూర్తిగా ఒక ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. But when you go to the magnitude, you will divide the transfer function into number of factors. That factors are depends upon the poles and figures. You will see from the next class onwards. Okay, right.